ओम शांति 15 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुम मानकु निजर घर को फेरिबा को हेब। सेथिपाई देह सहित देहर सर्व संबंध को भूली एकमात्र बाबा को ही मने पकाओ। यह हेउछि सत्य गीता ज्ञानर प्रकृत सारांश। एबे तुम मानकु निजर घर को फेरिबा को हेब। सेथिपाई देह सहित देहर सर्व संबंध को भूली एकमात्र बाबा को ही मने पकाओ। यह हेउछि सत्य गीता ज्ञानर प्रकृत सारांश। प्रश्न तुम मानकर सहज पुरुषार्थ कौन? तुम मानकर सहज पुरुषार्थ कौन? उत्तर बाबा कहते तुमे माने सदा सर्वदा बिल्कुल चुप रुह। चुप रहिले ही बाबांकर संपत्ति नहीं पारिब। बाबा को सर्वदा मने पकाइबा को हेब एवं सृष्टि चक्र को बुद्धि रे घुराइबा को हेब। बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेब, आयु वृद्धि हेब एवं सृष्टि चक्र को जानिबा द्वारा चक्रवर्ती राजा होइजिब। यह ही हेउछि सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता पुनर्बार प्रतिदिन बुझाउछन्ति। पिला माने तो बुझुछन्ति जे प्रकृत रे आमे कल्प पूर्व भली गीता ज्ञानर पाठ पढ़ुछु, किंतु पाठ श्रीकृष्ण पढ़ाउ नाहंती। परम पिता परमात्मा आमको पढ़ाउछन्ति। सिए ही आमको पुनर्बार राजयोग शिखाउछन्ति। एबे तुमे सीधा सड़ख भगवान ठारू शुणुछ। भारतवासी मानकर सबु कथा निर्भर करुछि गीता उपरे। सेही गीतारे मध्य लेखा होइछि जे रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना होइथिला। एहा यज्ञ मध्य अटे एवं पाठशाला मध्य अटे। जेबे बाबा आसी सत्य गीता शुणाइति तेबे आमर सद्गति हुए। यह मनुष्य माने जानती नहीं। बाबा जीए कि समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। एबे तांकु ही मने पकाइबाकु हेब। जदिओ जन्म जन्मांतर गीता पढ़ी आसुछन्ति, किंतु रचयिता और रचना को न जानिबा कारणरू नेति नेति बा आमे जानि नाहु बोली कहउछन्ति। सत्य गीता तो सत्य पिता ही आसी शुणाउछन्ति। एसबु विचार सागर मंथन करिबार कथा। जीए सेवाधारी तांकर भल भावरे एथिप्रति ध्यान जीव। बाबा कहिछन्ति प्रत्येक चित्र रे निश्चय लेखा हेउ। ज्ञानर सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। यही शब्द निश्चय लेख, जहाँकि मनुष्य बुझीजिबे जे त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीतार भगवान अटंती, श्रीकृष्ण नुहंती। एहा उपरे मतामत मध्य लेखा करांती। आमर मुख्य हेउछि गीता। बाबा दिन को दिन नुआ नुआ तथ्य मध्य शुणाउछन्ति। एपरि चिंतन आसिबा अनुचित जे बाबा पूर्वरु काहीकि न कहिले। ड्रामारे नथिला। बाबा को मुरलीरु नुआ नुआ तथ्य बाहर करिबा दरकार। राइज एवं फल उत्थान एवं पतन बोली लेखा जाइथाए। हिंदी रे कहती भारतर उत्थान एवं पतन। उत्थान अर्थात दैवी दुनियार निर्माण, 100% पवित्रता शांति समृद्धिर स्थापना हेउछि। पुणी अधा कल्प परे पतन हेउछि। आसुरे दुनियार पतन। उत्थान एवं निर्माण दैवी दुनियार हुए। पतन सहित विनाश मध्य लेखिबाकू हेब। तुमर सबु किछि निर्भर करुछि गीता उपरे। बाबा आसी सत्य गीता शुणाउछन्ति। प्रत्येक दिन बाबा यह उपरे ही बुझाउछन्ति। पिला माने तो आत्मा ही अटंती। बाबा कहउछन्ति यही देहर सारा विस्तार को भूली निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा शरीर रु अलगा होई गले सबु संबंध भूली जाए। तेणु बाबा मध्य कहउछन्ति देहर सबु संबंध को छाड़ी निजको आत्मा मने करी मोते मने पकाओ। वर्तमान घर को जीवाकू हेब ना। घर को फेरिबा पाई ही अधा कल्प एते भक्ति आदि करिछ।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେହି ଫେରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ କେବେ ଥାଏ, ଦୁଃଖ କେବେ ଥାଏ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସବୁ କଥା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସୈନିକ ଅଟୁନା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବୀମାନଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ହେଲେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହେଉଛି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ତ କେହି ପୂଜ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରଖି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ନା। ତାହା ହେଉଛି ସୀମିତ ସମୟର ଛୋଟ ଡ୍ରାମା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ? ମନୁଷ୍ୟ ତ କହିଦିଅନ୍ତି, ହେ ରାମଜୀ, ସଂସାର ତିଆରି ହୋଇ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ନିରୋଗୀ ହେବ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଛ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେ ନିଜ ସମାନ କରିବ, ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ପାଇବ? କେହି ଯଦି ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କୁହାଯାଏ, ଇଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାପ ହିଁ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯିବ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ପଦ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି ନା। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ଏହା ତ ଗାୟନ ଅଛି ନା। ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ କ୍ୱଚିତ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ନା, ଯାହାକୁ ଟପିକ୍ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଟପିକ୍ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ନା। ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ ପଚାରିବେ। କେତେ ସହଜ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମର ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେବେ ତୁମକୁ ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛୁ। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଚ ହେଉଛି ତୁମର ସତ୍ୟ ଗୀତା। ଏଥିରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ସାରା ଗୀତା ଏହିଥିରେ ଆସିଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରା ଗୀତା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହି ବ୍ୟାଚ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ।
ଇଏ ତୁମର ପିତା, ଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ବିନାଶ ହେବ। ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ସମୟରେ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ କେହି ବି ମିଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? କୁହ, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଦେବତା ହୋଇପାରିବ? ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ କେହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼, ବାସ୍। ସେହି ପାଠପଢ଼ା 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ଥାଆନ୍ତି। ବାକି ଯଦି କେହି ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଚ୍ ପାଖରେ ଥାଉ, କେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ, ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ଖବରକାଗଜରେ ତ ବ୍ୟାଚ୍ ଛପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଛପାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ମୁଖରେ ନ ବୁଝାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏହି ଧନ୍ଦା ତ କେହି ବି କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନିଜେ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ ବା ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଅନ୍ୟକୁ କହିବ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ଆଉ ନିଜେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବ, ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ତ ହେଉଥିବ। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ତୋଫାନ ଆସେ, ପୁଣି କର୍ମରେ ଆସେ। ମନରେ ବହୁତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଖରାପ କାମ କେବେ ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ସଂକଳ୍ପ ଭଲ ବି ଆସେ, ଖରାପ ବି ଆସେ। ଖରାପକୁ ବିରାମ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହି ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କାମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କାମ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଗୋଟିଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦାନ କରି ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରି ଉଚ୍ଚପଦ ନେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବିକର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମନରେ କେବେ ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ଓଲଟା କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ମେକଅପ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ମେକଅପ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଏଭଳି ଲାଗିଯାଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ମେକଅପ୍ ଆପେ ହିଁ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି ମେକଅପ୍ କରିବା ପରେ ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ମେକଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମିକ ମେକଅପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ କରିଦେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଯୋଗ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଯୋଗ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ କିପରି ନିଜର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର
ଜନ୍ମପତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ହୃଦୟର ସହିତ ବାବାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବା, ନିଜର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସାହାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ନେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିବ ଏବଂ ନିଜ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ବାବା ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସାହାରା ନେବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିବ, ତେବେ ତ ଆହୁରି ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆମକୁ ଚଳାଇଲା ବାଲା ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେଉଁଥିରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଶ୍ରୀମତ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ପୁଣି ଏଭଳି ବିଚାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଏଠାରେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ପାର୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦି ଏଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ହେଉଛି ତାହା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକାର ହୋଇଯାଅ। କୌଣସି ଡର ରଖ ନାହିଁ, ସାହସ ରଖ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ଯଦିଓ କେଉଁଠି କାରଣବଶତଃ ଅଟକିଯିବ ତେବେ ବାବା ସହଯୋଗ ଦେଇ ପାରି କରିନେବେ। ତେଣୁ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ତେବେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସାହସ ରଖ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଯଦି ସାହସ କମଜୋର ହେବ ତେବେ ସଂଶୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ବିକାରର ଅଂଶ ମାତ୍ର ନ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ବାକି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସମର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ସାହାରା ନେବ ତେବେ ନା ଡର ରହିବ ନା ଥକା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 15 ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ, ସେଥିରେ ସ୍ନେହ ବି ଥାଉ, ନମ୍ରତା, ମଧୁରତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ। ଏହି ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ। ନିର୍ଭୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧୁର ଲାଗିବ, କଡ଼ା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।